गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहब तो जो सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी वालों संगतां दे सहयोग नाल शब्द लंगर दे रूप विच गुरसिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई गुरमत ਸਾਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते छपवा के वाढाकारी पुस्तकां ते छोटे पैंफलेटां तक संगतां दे विच भेटा रहत भेजिया जा रहा है, वरताया जा रहा है। उस नूं विदेशां तक पहुँचाउण लई जो आपां पहले भाग विच जो अमेरिका ते कैनेडा नूं कंटेनर जो हैं 40-40 फुट दे वो इस वार भेजे गए ने, उन्हां दा सारा जो है वरतांत आप जी नाल साझा कीता। ते मन विच ये ख्याल सी, महापुरखां दी भी इच्छा सी कि इस वीडियो दे राहीं आप जी नाल उस शब्द लंगर विच संगतां तक ਸਾਹਿਤ किहड़ा पहुँचाया जा रहा उहदी छोटी जी ब्रीफ जी जानकारी भी तुहाडे नाल साझी कर ली जाए। गुरमत ਸਾਹਿਤ द्वारा गुरसिੱਖੀ प्रचार प्रसार की शुरुआत जो है इस अस्थान गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहब तो तकरीबन 1991 विच होई, जदों सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी ने सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख पंथ की मानाज हस्ती जिन्हां ने अपना समुचा जीवन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की चरण शरण विच रह करके नाम सिमरन बंदगी द्वारा परमेश्वर जी विच अभेदता प्राप्त करके जिथे आप प्रभु बसल नूं प्राप्त किया, उत्थे अणगिणत प्राणियां नूं गुरमत दे राह ते तोरिया। उन्हां महापुरखां दे जीवन नूं संगतां सामने लिआउंदियां होइयां 1991 विच ये जो सेक नेहिया पुस्तक है ये लिखी गई सी। ये सेक नेहा पुस्तक शायद ही कोई गुरु पंथ दे नाल जुड़िया होया गुरसिੱਖ प्यारा होवे जिसने ना पढ़ी होवे जां इस दे बारे विच सुनिया ना होवे। गुरमत ਸਾਹਿਤ विच ये पुस्तक जो है ये एडा वड्डा मील पत्थर साबित होई कि महापुरखां ने जिथे अपने जीवन विच हज़ार हाँ प्राणियां नूं गुरमत दे नाल जोड़दियां होइयां खंडे बाटे दी पौल छकाई गुरसिੱਖੀ दे मार्ग उत्ते लिआंदा, उत्थे उन्हां दे सचखंड प्याना कर जाण तों बाद इस पुस्तक ने जिस दे विच महापुरख श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां दा जीवन है, जीवन गाथा है, दो भागां विच है, भाग पहला ते भाग दूजा। इस पुस्तक नूं पढ़ के अणगिणत ही प्राणी अजिहे ने जिहड़े गुरु चरनां नाल जुड़े। ये पुस्तक गुरु चरनां नाल जोड़न दा एक वसीला इस वेले बनी हुई है। सो सब तो पहली पुस्तक सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी होरां ने 1991 विच लिखी सी ते तकरीबन हुण तक 2022 तक इहदियां 24-25 एडिशनां तकरीबन 1.5 लाख दे नेड़े तेड़े ये पुस्तक छप के संगतां तक जा चुकी है। इसे तरह इहदा दूसरा भाग है, इहदे विच महापुरखां दा जीवन भी है, गुरमत दीआं गोज रमजां जिहड़ियां सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह साहब जी ने संगतां दे नाल साझियां करदियां होइयां अनेकां तरह दीआं गुरसिੱਖੀ दीआं गोज रमजां जो हैं उन्हां नूं अपने जीवन काल विच खोलिया सतगुरु जी तो प्रेरणा लैके। सो उस दा सारा वरतांत है। सो ये पुस्तकां जो हैं सब तो ज़्यादा संगत दे विच मकबूल ने और कुछ मैं दास ने पहला अर्ज की कि शायद ही कोई गुरसिੱਖ प्यारा होवे जिसने ये पुस्तक जां तां पढ़ी ना होवे जां सुनी ना होवे। ते जदों कोई एक बार पढ़ता है तो फिर उस दे मन में खिच हुंदी है कि ये पुस्तक तो जिथे मैं लाहा प्राप्त किया उत्थे होर भी गुरु प्यारे जो हैं वो ये पुस्तक पढ़ के गुरमत गाड़ी राह उपर तुरन जां उन्हां दे मन दे कोई भी गुरमत प्रति शंकिया ने गुरसिੱਖੀ दे मार्ग ते तुरन दे संबंध विच जां कोई होर वो सारे गुरु मेहर नाल इहदे विच खोलण दा यतन कीता। सो ये सेक नेहा पुस्तक भी उस कंटेनर विच जा रही है ते इत्थे गुरस स्थान तो संगतां दे वास्ते हमेशा लई उपलब्ध है। सो नाल ही जिक्रयोग है कि इस पुस्तक का जां जो समुचा ਸਾਹਿਤ है तकरीबन सारियां पुस्तकां दा ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां विच उलत्था भी किया गया है, जिहदे विच खास करके अंग्रेजी विच ते हिंदी विच भी ये पुस्तकां उपलब्ध ने। सो ये सेक नेहा पुस्तक अंग्रेजी विच भी ते हिंदी विच भी वो संगत दे पास जो है पहुँचाई जा रही है, वो संगत प्राप्त कर सकती है। उस तो बाद महापुरखां ने दूसरी पुस्तक लिखी सी सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी होरां ने शब्द गुरपीरा, क्योंकि जदों गुरसिੱਖ खंडे बाटे की पहुँच लैके
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੰਥ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਭਲਾਖੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਿਕ ਪੰਥ ਦੇ ਅਭਲਾਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਲਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 528 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕਨਿਆ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਲਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰਲੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ 528 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਸੇਕਨਿਆ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 510 ਪੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਆਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ। ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਸਾਰ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਵਧੀਆ ਪੰਥ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਸਾਗਰ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 350 ਸਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 38-39 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਪੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹੈਨਰੀ ਡੋਨੈਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1859 ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1704 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁਗਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ 1704 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 39-40 ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਪੇਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਨਵ ਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਫਤਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖੋਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹਨ। ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਹਨ ਪਾਠਕ ਹਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਲਾਸਾਨੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 240-42 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 290-295 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਔਰ 12 ਮਾਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ 12 ਮਾਹਾਂ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮਾਹਾਂ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 350 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਰਜਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਨੇ ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਕਨਿਆ ਪੁਸਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਂਧੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਨਕਾ, ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ, ਅਜਾਮਲ, ਗਜਿੰਦਰ, ਭੀਲਣੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ, ਬਿਦਰ ਜੀ, ਬਦਕ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਦਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਵਿਰਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਗੋਚਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਭਾਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ
ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਸਹੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਵਾਂ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਰਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜੋ ਸਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਸਾਗਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਉਚੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਕਨਿਆ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਈ ਰਹਿਤ ਉੱਪਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣਾ। ਇਹ ਤਾਤਕ ਜੋ ਹਨ 26-27 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹਨ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰਚਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ
ਉਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵਡਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਅੱਖਰੀ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸਟੀਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਂਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਟੀਕ, ਨਿਤਨੇਮ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਟੀਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਗੁਟਕੇ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਟੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਭੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ 440 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਭੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਐਨੀਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਆਪ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਜੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ ਡੋਂਟ ਕਿਲ ਅਸ, ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਸੇਕਨਿਆ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਝਲਕਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟਲਸ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਹੈ 61 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਟਾਈਟਲ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਲਾਭ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਮੰਡਨ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਕਨਿਆ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਡੀਓ ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਇਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ MP3 ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹ MP3 ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਆਂ, USB ਇਤਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਉਧਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ USB ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਪਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਐਪ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ PDF ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਓ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਈਕਨ ਦਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਕੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਿਆਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰੀਖੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਾ, ਜੋ ਤਾਜੁਦੀਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ, ਅਰਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਜੁਦੀਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਿਆਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਇਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਭਾਵ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਵੇ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਜੋ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਨੇਪਾਲ ਇਤਆਦਿਕ ਜੋ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਰਾ ਨੱਪਿਆ, ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਆਏ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਟਨ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਣਨੇ, ਛਪਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਤਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਪਵਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤਰੱਦਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਬਕਸੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਫਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਆਪ ਲਾਹਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।